मनोपुब्बन्धमाधम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसाति पदुद्दीन भागजीवा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀਨਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਂਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮਾ ਟੋਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 500 ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਛੀ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਤਥਾਗਤ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੈਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਕਸਪਾ ਓਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨਰੇਬਲ ਕਪਲਾ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨਰੇਬਲ ਮੰਗਲਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੌਂਕਸ ਜੋ ਹਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਹਾਵਿਹਾਰਾ ਹੌਕਲੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੌਥੇ ਮੌਂਕਸ ਹਨ ਉਹ ਵੈਨਰੇਬਲ ਅਭੀ ਪਸੰਨੋ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਵੈਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ Kaspa to take over from me. Namo Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti viso bhagava arahang samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavidu uttaro purisa dhamma sarati saddha deva manussanam buddho bhagavati svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko eipasiko parayiko paccattam edidabho viññoiti supatipanno bhagavato savaka sangho supatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samiti patipanno bhagavato savaka sangho yadjanjatari purisa yugani atta purisa puggala ऐस भगवतो सावक संगो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्य
पुण्यकेतं लोकासाति वम्मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अट्ठको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवर्णा केवल कम्पं जेतवनं उपासित्वा येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्टासी एकमन्तं तिताकोसा देवता भगवन्तं गाताय अजभासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयुङ्गाकमाना सोधानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं सेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च उभेत गतपुण्यता आत्मसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसच्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मान्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च जातकानां च सङ्गहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गार्भो च निवारो च सन्तुष्टिः च कथं कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं कान्ति च शोभचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसकच्च एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं गुटस्य लोकधर्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सपत्तमपराजिता सपत्त सोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सच्चवाच्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाच्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाच्येन सोत्थिते होतु सर्वदा महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरयित्वा पारमी सर्वपत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधिया मूले सख्यानन्दनो एवं तुल्यञ्जयो तो जयसु जयमङ्गलं साक्षात्वा बुद्धरत्नं उपददं उत्तमं वरं हितं देवमनुष्याणां बुद्धतेजेन सोत्थिना नश्यन्तु पद्मवा सर्वे दुःखा उपशमेन्दु ते साक्षात्वा धम्मरत्नं औषधम् उत्तमं वरं
පරිලා උපසමනං ධම්ම තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ භයා උපසමෙන්තු තේ සක්කත්වා සංඝරතනං ඕසදං උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝ තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ රෝගා උපසමෙන්තු තේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනම් බුද්ධ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං ධම්ම සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. Venerable monks, dear devotees, today we are here to commemorate or celebrate the Lord Buddha's 2557th birth, enlightenment and passing away anniversary. The Lord Buddha, or Supreme Master, born in northern part of India 2557 years ago. Since then, there have been numerous and various changes in human society far and wide. Really, these 2557 years, Buddha he himself started his mission within 5 disciples. But today, well over the world, there are more than 1800 million followers around the world. So therefore, this year also we are doing the same. It is called either Buddha Day or Buddha Jayanti or Vesak or any other name we claim, we say it is, we are celebrating Buddha's thrice sacred events. So as we know, the Buddha, he born to as a prince to a royal family, then he stayed in the palace until 29 years old. Then during that period, he had enough luxurious life as a prince. Thereafter, he thought this is a useless experiences. Therefore, he wanted to find out truth. So he started to follow different teachers at the time, but even he could not find what he was looking for. So eventually he turned to follow his own way, that is we call middle path. That is either Four Noble Truth and also Four Noble Eightfold Path. So eventually
he attained the enlightenment through his own mind. He developed this his mind millions of years during different samsaric journey. So that is why eventually he said, when he attained the enlightenment, he himself was so happy what he discovered, then he thought to deliver his Dhamma or teaching to the world, but he thought it was not right thing to deliver this noble truth. But eventually he decided to go to his 5 disciples who trained their mind in certain way. So that is, we say, Panchavaggiya bhikkhus. So thereafter, so then this mission started. Since then, Buddha, most of the time, he taught this message for 45 years. During this period, actually he did not want to force the people to accept this teaching, but he taught the people Dhamma to the understandable people who could understand. So that is what is it, Paññāvanta Sāyun Dhammo Nāyan Duppañcasa. People who can understand, they must come forward and realize. Always he tried to develop his mind through his own experiences. So that is why he taught the mind of the person, not any other way. That is why always Buddhism encourages his followers fight with the mind, not with the world. So therefore, always we Buddhists try to learn and practice and develop our mind through our mind culture. That is by our mission. So therefore, this today day, it is much better to understand what we are thinking, to develop our mind as Buddha said. Now I would like to invite Venerable Abhipasanno from the Bullhampton Buddha Vihar to speak in Hindi language. शुरू करता हूँ महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने हमें एक मानवता का जीवन देकर और भारत में द्वारा बुद्धिज़्म को जीवित किया और भारत पर बहुत ही उन्होंने महाकरुणा की। भाई और बहनों, बुद्ध एक बुद्धिवादी, मानवता, इंसानियत के कल्याणकारी और तर्कशील दलील के साथ बात करने वाले सब भाव के महापुरुष के सिवाय और कुछ नहीं थे। जो बात बुद्धिवादी, तर्क संगत, यानी जो मानवता के कल्याण, भलाई की दलील पर पूरी पूरी उतरती हो, उसे ही बुद्ध वचन के तौर पर स्वीकार मंजूर किया जा सकता है। परमात्मा से कुछ सरोकार मतलब नहीं। उनके धम्म को मरने के बाद क्या होता है, इससे भी कोई सरोकार नहीं। बुद्ध ने कहा कि उनके धम्म का आत्मा परमात्मा से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनके धम्म को कर्मकांडों के कर्मों से कोई भी वास्ता नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट है इंसान, और इस धरती पर रहते हुए एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या सलूक होना चाहिए, उसका क्या फर्ज होना चाहिए। जहाँ बुद्ध विहार है वहाँ लोगों की बस्ती भी होगी, यानी वहाँ आसपास लोग भी रहते होंगे। बुद्ध विहार हमारा घर है, हमारी शरण है, जबकि लोगों की बस्ती हमारा धम्म बंधु है, हमारा भाईचारा है। भाईचारे के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई काम किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जो इज्जतदार हैं, वही लोग जिनका अपने समाज में मान सम्मान है, वही लोग समाज को प्यार कर सकते हैं, और वही लोग उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसे छोड़कर भाग दौड़ नहीं जाते। विमला कीर्ति सूत्रा में कहा है
कि बुद्ध का मार्ग कहाँ पाया जाता है, यानी ज्ञान हासिल करने का रास्ता किधर जाता है, बुद्ध का मार्ग कहाँ पाया जाता है, वो कौन सी जगह है, किस तरफ जाती है जहाँ हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं वो लोगों की बस्ती में, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ हमारा धम्म बंधु, हमारा भाईचारा निवास करता है। महामानवों, महापुरुषों के सद्गुणों वाले सदाचारी दानिशमंद इंसान समाज को अपने से ऊपर समझते हैं। सिर्फ एक स्वार्थी मतलबी आदमी ही समाज की बजाय अपने ही फिक्र में, अपने ही हेरा फेरी के धंधे में ज़्यादातर फिक्रमंद रहता है। हमें लोगों का, अपने समाज का आदर सत्कार करना चाहिए। हमें अपने समाज भाईचारे धम्म बंधुओं को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी दिलो जान से सहायता मदद करनी चाहिए। आखिर में मैं भाइयों और बहनों, भारतवर्षियों पर आता हूँ। उन्होंने, भारतवर्ष के निवासियों ने बुद्ध धर्म को किस तरह उन्होंने इसके साथ सलूक किया। भारतवासियों ने तथागत बुद्ध के संदेश की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने देवता बहुमूल्य मोती को नहीं पहचाना। अफसोस है कि वो उस बड़ी सच्चाई से अनजान रहे जो तथागत बुद्ध ने उनके सामने अपने ज्ञान रखा। लेकिन भारतवासियों की हालत वैसी ही है जैसी कि उस फलदार पेड़ की जो अपने ही फलों की मिठास से अनजान होता है। तथागत बुद्ध ने तो जीवन के भेद को भारतवासियों के सामने खोल कर रख दिया, लेकिन भारतीयों को तो सिर्फ कल्पनित ख्याली दर्शन पर ही गर्व घमंड था। अफसोस है कि भारतवर्ष वो स्थान नहीं था जो सच्चाई के दीपक से प्रकाशमान रोशन होता। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उनकी टीचिंग की दया उपकार करना तो हुई, लेकिन ये स्थान, ये जगह उससे लाभ फायदा उठाने के लायक नहीं था। भाव ये कि बुद्ध की शिक्षाओं और संदेश से चीन, जापान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड आदि दूसरे देशों ने तो लाभ उठाया, लेकिन यहाँ तथागत बुद्ध ने सबसे पहले अपना संदेश दिया, उसी धरती ने उनके संदेश की लापरवाही कर दी। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि शूद्र के लिए भारत दुख का घर है। ये एक वो बस्ती है जिसका दिल मानव इंसान की पीड़ा से अनजान है। अंत में भारत की धरती से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपदीपो भाव की आवाज उठी, क्या अपने प्रकाशमान आप बनो, अपने दीपक आप बनो, अपने मालिक आप बनो। और एक महापुरुष ने भारतवर्ष को सुपने से जगा दिया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ। मानवक गाथा यो वाद संसार रो मानु जेसु संख्य मुनि भागवा हाथ किसु पार सतो बाल वीर्य सामंगी संसुग संसार नंद मोती राग विराग मेघ मासोकं धम्म संसार पासी फूलं मधुर मंकागुणं सुरी भक्तं धम्म मंसार नंद मोती यंत दिन महा काल माहु सतु सुचीसु पुलिस युगीसु अंत पुंगल धम्म साथी
ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮਾ ਟੋਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਵਲਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਕਿ 3 ਪਟਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਿਟਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਭਿਧੰਮਾ ਪਿਟਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਪਿਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁੱਤ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਭਿਧੰਮਾ ਪਿਟਕ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਕ ਹੈ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਤਿਆਂ ਲਈ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। 3 ਪਟਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤ ਹੈ ਮਹਾਮੰਗਲ ਸੁੱਤ। ਮਹਾਮੰਗਲ ਸੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 38 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤੇ ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੇਵਨਾ ਚ ਬਾਲੰਗ ਪੰਦਰਾ ਨਸਵੇਬਨਾ ਪੂਜਾ ਚ ਪੂਜਨੀ ਆਨੰਗ ਏ ਤੰਗ ਮੰਗਲ ਮੁਤਮੰਗ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਚ ਪੂਜਨੀ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋੜ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤਮ ਮੰਗਲ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਫਟਾਨੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਸ ਸੰਗ ਹੋ ਜੀ, ਅਨਾਕੁਲਾਚ ਕਮੰਤਾ ਇਹ ਤੰਗ ਮੰਗਲ ਮੁਤਮੰਗ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਮੰਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬੁੱਧ ਬੰਦਨਾ, ਧੰਮ ਬੰਦਨਾ, ਸੰਘ ਬੰਦਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਿਵਰੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ 4 ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ 4 ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਪਿੰਡਕਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓਗੇ ਭੇਤ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਪਿੰਡਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਭੰਤੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਿਆਕ ਅਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੰਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮਿਲਦਾ, ਤਿਆਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜਮ ਨੇ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਉਨੀ ਪੰਤੇ ਜੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤਥਾਗਤ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਜਿਤ ਸੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਜਿਤ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਸੋਸਿਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤਥਾਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਬਰਹਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਸ਼ਰਣੰ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਗਛਾਮੀ ਧੰਮੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗਛਾਮੀ ਸੰਘੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗਛਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਇਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਧੰਮ ਦੇਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸ਼ੀਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਮ ਦੇਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੈਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਚੁੰਬਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਔਰ ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਸ਼ੀਨਾਰਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾ 'ਚ ਗਏ, ਪਾਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ੀਨਾਰਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਥਾਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਗਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾ ਅਤੀ ਤਪਤੀ ਆਦਿਚੋ ਰੱਤੀ ਅਬਾਤੀ ਚੰਦੀਮਾ ਛਾਈ ਤਪਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਅਬ ਸਭ ਮਮ ਅਹੋ ਰਾਤੀ ਬੁੱਧੰ ਤਪਤੀ ਤੇਜਸਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ, ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੀਪਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੀਪਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਆ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਧੰਮ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ BBC ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਅਰਲੀ ਔਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਸਬਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1800 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 74% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਕੰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਦ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋੜ ਹੋਰ ਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਬੁੱਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮੋਦਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੈਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਕਸਬਾ to give us the blessing, please. Apityo vivajjantu sabba rogo vinasatu mate bhavapantarayo sukhi dikhayo avyavivadanasis nityam madhyapachayino chataro dhamma vadhanti ayuvano sukham आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिजतु देवो वसतु कालेन सस्स संपत्ति च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको यथा वारिवापुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेवैतो दिन्नं भेदानाम् उपकपति चितं पच्चितं द्वयं क्षिप्रमेव समिज्यतु सभ्ये पूरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा। ਪੰਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਸੇ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।